شمائل ترمذی کا باب نمبر 54 جو کل شروع کیا تھا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بیان تھا، اس کی کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں کل پیش کی۔ آج بقیہ کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی شدت کو محسوس کیا جو جیسی بھی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہائے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے والد کے ہاں وہ چیز آ گئی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یعنی موت ہے، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 بالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان دونوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت میں سے کسی شخص کا ایک نابالغ بچہ فوت ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ عورت جسے توفیق دی گئی جس کا ایک بچہ فوت ہوا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، آپ کی امت میں سے کسی کا کوئی نابالغ بچہ فوت نہ ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کا پیش رو ہوں گا اور انہیں مجھ جیسا پیش رو نہیں ملے گا۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، پیر کے دن قبض روح کا ہونا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، پیر کے دن آغاز ہجرت کیا، پیر کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور پیر کے دن روح قبض ہوئی۔ ولادت کے دن پوری دنیا روشن ہو گئی اور دخول مدینہ کے دن مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن پریشان کن تھا کہ قوم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور قبض روح وصال کا دن قیامت کی پریشانی سے کم نہیں تھا، جس میں مدینہ طیبہ کی ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وصال کا سبب مرض شریف بنا، جس کا آغاز درد سر سے ہوا، پھر تمام جسم مبارک بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ کل مدت مرض 12 یا 14 ایام تھی۔ قبض روح مبارک پیر کے دن اور چاش کے وقت ہوئی۔ 3 ایام تک صحابہ شرف زیارت حاصل کرتے رہے، پھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قبر انور میں محو استراحت کر دیے گئے۔ ہم وقت بکثرت موت کو یاد رکھنا چاہیے، جس وقت سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جس وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف راغب رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ لذتوں کو ختم کرنے اور توڑنے والی چیز کو بکثرت یاد کرو۔ انسان کو ہم وقت موت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، موت کے دن کی تیاری کر لو۔ بہترین اور باشعور وہ شخص ہے جو ہمہ وقت موت کی تیاری میں مصروف رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سب سے چالاک کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، لوگوں میں سے زیادہ ہوشیار وہ شخص ہے جو موت کو بکثرت یاد کرنے والا ہو، اور زیادہ بہتر وہ ہے جو موت کی تیاری میں مصروف رہے۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان میں موٹاپا نہیں آ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن جانوروں کو تم کھانے کے لیے استعمال میں لاتے ہو، اگر وہ موت کے بارے میں جان لیں جو تم جانتے ہو، تو ان کا موٹا ہونا جو تم پسند کرتے ہو نہ ہو۔ اولاد آدم کو موٹاپا کیسے لاحق ہو سکتا ہے جب موت اس کے آگے ہو؟ زبان نبوت سے بارہا مرتبہ امت کو موت یاد رکھنے کی وصیت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو تمہارے نزدیک موت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو۔
ज़बान नबूवत से उम्मत मुस्लिमा को बारहा कब्र की तैयारी का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कब्र की तैयारी कर लो। हर रोज़ कब्र 7 बार यूं पुकारती है, ए कमज़ोर इब्ने आदम, अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स पर रहम कर लो, इससे पहले कि मैं तुम पर रहम का मामला करूँ और मुझसे राहत पाओ। कब्र हर रोज़ अपने हाल से इंसान को अपनी तलखी और अपने राहत से आगाह करती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ बकसरत या जिक्र करो तो मैं तुम्हें जिस हालत में देख रहा हूँ बाज आ जाओ। लज़्ज़तों को तोड़ने वाली को कसरत से याद करो। कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ऐलान न करती हो, मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, मट्टी का घर हूँ और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ऐसा वजीफा है कि मौत के अलावा इंसान के लिए दखुल जन्नत में कोई चीज रुकावट नहीं है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत से रोकने वाली कोई चीज नहीं है सिवाय मौत के। ज़बान नबूवत से उम्मत मुस्लिमा को मौत से कबल निपटाने के लिए चंद अमूर की ताकीद की गई है। मसलन किसी के माल पर कब्जा, किसी पर जुल्म, ज़्यादती और हक तलफी वगैरह का तदारुक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी की ज़ात पर या इज्जत पर जुल्म नाइंसाफ़ी की या ज़ालिमाना तौर पर लिया हो, वो उसे अदा कर दे इससे पहले कि क़यामत आ जाए। जहाँ दिनार और दिरहम नहीं कबूल किया जाएगा, अगर उसका कोई नेक अमल होगा तो वही उसके बदले लिया जाएगा और उसके हक वाले को दिया जाएगा। अगर उसका कोई नेक अमल ना होगा तो उसकी बुराइयां उस पर लाद दी जाएंगी। मौत को याद रखने के नतीजा में दिल का जंग दूर हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह लोहे को पानी लग जाने से जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दरियाफ्त किया गया वो कैसे दूर होता है? फरमाया, मौत को बकसरत याद करने और तिलावत कुरान से। ज़बान नबूवत से मौत को मोमन का बेहतरीन तोहफा करार दिया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत मोमन का तोहफा मौत है। मौत को याद रखने से दिल को हयात नसीब होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को बकसरत याद किया करो। जो आदमी मौत को बकसरत याद करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को जिंदा रखता है और मौत उस पर आसान हो जाती है। जो शख्स शब रोज में 20 बार मौत को याद करता है उसे शहादत का दर्जा हासिल हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या शुहदा के साथ भी किसी का हशर होगा? आपने जवाब फरमाया, हाँ, जो रात दिन में 20 बार मौत को याद करता है। जब मुसलमान सोते वक्त 25 मरतबा मौत को याद करता है, फिर बिस्तर पर मरने से भी शहादत का दर्जा हासिल होगा। हजरत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 25 बार अपने बिस्तर पर ये दुआ पढ़ेगा तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौती व फीमा बअदल मौत। ए अल्लाह, मेरी मौत और इसके बाद की मंजिलों को आसान कर दे। दो चीजें नापसंद और मबगूद होने के बावजूद इंसान के हक में बेहतर हैं। हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों से औलाद आदम को कराहत है मगर वो उसके हक में बेहतर हैं। मौत मोमिनीन के हक में फितना से बेहतर है माल की किल्लत, क्योंकि इसमें हिसाब की आसानी होगी। हर मुसलमान मौत के वक़्त अपने आज़ा के लिए सलामती की दुआ करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि हर मुसलमान मौत के वक़्त जब तक आज़ा में सलामती रहती है तो यही दुआ करता है, तुम पर सलामती हो, तुम मुझसे जुदा हो रहे हो और मैं क़यामत तक तुमसे जुदा हो रहा हूँ। हालत मरज़ मसाइब में मौत मोमिन के लिए नाफे है क्योंकि उससे गुनाह कम हो जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि मेरे किसी अजीज पर मौत की सख्ती थी, सांस घुट रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, परेशान और मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये उसके लिए बेहतर है।
نیک اعمال انجام دینے کے دوران موت کا آنا مومن کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سے منقول ہے کہ آدمی اگر اچھا عمل کرتا ہوا مر جائے تو اس سے اچھی امید رکھو، اور اگر برا عمل کرتا ہوا مر جائے تو اس پر خوف کرو، مگر وہاں امید مت کرو۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، آمین۔